السلام عليكم أعزائي تلاميذ الجيل المشترك علوم خيار فرنسية وخيار عربية لم لا. مرحبا بكم في الحصة الرابعة من درس الدوال أو العموميات حول الدوال العددية Généralité sur les fonctions. الحصة هذا اليوم غادي تكون حول لا باريتي دين فونكسيون، زوجية دالة. متى نقول بأن دالة ما هي دالة زوجية، ومتى نقول بأن دالة ما هي دالة فردية. زوجية بير، فردية امبير. لما ندرس زوجية دالة وفردانية دالة؟ علاش خصنا نتعرفوا على واحد دالة ما؟ هل هي دالة زوجية أم دالة فردية؟ هادو هما الأسئلة اللي غادي نجاوبوا عليها في هاد الحصة هذه إن شاء الله. نبداو على بركة الله. إذا en général une fonction، واحد fonction f fonction là elle soit paire، هنا زوجية دالة، ولا impair، pair هي زوجية، impair هي فردية. تقدر تكون واحد الزوجية ماشي هي واحد، وهذا هو الخطأ اللي كيوقعوا فيه واحد المجموعة ديال التلاميذ. مثلا كيكون خدام على واحد الدالة كيلقاها راه ليست زوجية، كيقول بأن لا فونكسيون ني با بير alors f est une fonction impaire. خطأ. إذا واحد دالة راه إما بير إما امبير، il peut être ni pair ni impair، ni pair ni impair. يعني en général واحد une fonction تقدر تكون زوجية، تقدر تكون فردية، تقدر تكون ليست زوجية وليست فردية. هادو هما ثلاثة الحالات اللي كاينين. متفقين؟ دابا السؤال كيفاش نبين بأن une fonction est une fonction paire. Donc soit f une fonction définie sur l'ensemble de f. Et donc quand est-ce qu'on dit que la fonction f est une fonction paire? F paire si et seulement si تحقق عندنا deux conditions. Pour tout x appartient à df خاصها تكون عندنا moins x appartient à df، هذه لا كونديسيون الاولى. لا كونديسيون الثانيه خاصها تكون عندنا f de moins x égale à f de x. إذا تحققوا عندنا هاد لي دو كونديسيون هادو، on dit que la fonction f est une fonction paire. Donc la condition الأولى خاص تكون عندنا df بصيغة أخرى متماثلة، يعني أي عنصر كينتمي ل df خاص المقابل ديالو ناقص x ينتمي إلى df. يعني df خاصها تكون متكونة من الأعداد والمقابلات ديالها، ثم خاص تكون عندنا x وناقص x يكون عندهم نفس الصورة بالدالة f. هادشي باش تكون الدالة f دالة زوجية.
يعني تكون عندنا ناقص إكس وإكس عندهم نفس الصورة بالدالة إف. إف لناقص إكس يساوي إف لإكس. متفقين؟ وهنا انتبهوا الله يرضي عليكم لأن الأغلبية الساحقة ديال التلامذ كينساو هاد لا كونديسيون هادي، كيمشي مباشرة لأن هذه هي الأسهل، كيمشي مباشرة وكيبدا خدام على هادي، وهذه راه ما صعيباش. خاصني غير نفهم اشنا هي هذيك الدا اف متماثلة، متماثلة بالنسبة للصفر. يعني باختصار خاص تلقى مجموعة التعريف تتكون من مجالين متماثلين، جوج المجالات متماثلين متقابلين، يعني تلقاها كتكون من مجال ومجال مقابل له. ثم on dit que f est une fonction impaire, f impaire si et seulement si. هذه راه هي l'équivalence si et seulement si. La même chose pour tout x appartient à df. خاص يكون عندنا لا كونديسيون الاولى بحال فيها، تكون عندنا ناقص x moins x appartient à df. Et la deuxième condition, خاص تكون عندنا f2 moins x cette fois est égal ماشي بحال هنا égal à f de x égal à moins f de x. يعني عددين متقابلين صورتيهما متقابلتين. هذه اللي كاين عندنا دونك فاش كتفيدنا هاد باش نقلبوا على ان فونكسيون واش بير ولا امبير، كتفيدنا في لا ريبريزونطاسيون غرافيك. La courbe représentative de la fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et la courbe représentative de la fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine. O de coordonnées 0 0. هادشي باش كيفيدنا، يعني المنحنى الممثلي الدالة الزوجية يكون متماثلا بالنسبة باردون هنا à l'axe des ordonnées. نصحوا هذه à l'axe des ordonnées. تأثير ديال الرمل. Et la courbe représentative de la fonction impaire est symétrique par rapport à
l'origine. منحنى الممثل للدالة الزوجية يكون متماثلا بالنسبة لمحور الأراتيب، ومنحنى الدالة الفردية يكون متماثلا بالنسبة لأصل المعلم. Maintenant, on passe aux applications de cette partie du cours. Maintenant, on passe aux applications de cette partie du cours concernant toujours la parité. Exercice. Étudier la parité de la fonction f dans chacun des cas suivants. Le premier cas, fx égale à x exposant 4 plus x carré plus 1. Deuxième cas, f de x égale à x fois la racine carrée de x carré moins 1. Troisième cas, f de x égale la valeur absolue de x fois x carré plus x. Quatrième cas, f de x est égal x occupe sur la valeur absolue de x moins 1. Cinquième cas, f de x égale à x exposant 4 plus x. Sixième cas, f de x est égal la valeur absolue de x plus 3 plus la valeur absolue de x moins 3. Septième cas, f de x est égal x fois la valeur absolue de x, le tout sur la racine carrée de x plus x carré plus 1. Et dernier cas, f de x est égal la valeur absolue de 2x moins 1 moins la valeur absolue de 2x plus 1, le tout sur x. On va aborder la solution de cet exercice par la première question. On a f de x est égal x à la puissance 4 plus x carré plus 1. df, dans ce cas, df est égal à r. Donc, فاش كتكون عندنا df égal à r, quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df. علاش؟ لأن r راه متماثلة، كنعرفوها بأنها متماثلة بالنسبة ل r. إذا أي عنصر لقيناه كينتمي ل r راه غنلقاو المقابل ديالو كينتمي ل r. وبالتالي لا بروميير كونديسيون هنا satisfaite. D'abord, la deuxième condition. Qu'est-ce qu'on va faire? On calcule f de moins x. f de moins x est égal à moins x le tout à la puissance 4 plus moins x au carré plus 1. L'exposant ici est pair. Alors, moins x exposant 4 est égal à x exposant 4. La même chose pour le carré. Moins x au carré est égal à x au carré est égal à 1. Ceci est égal à f de x. Alors, on a trouvé que f de moins x est égal à f de x. Donc, de 1 et 2, on déduit que f est pair. Deuxième question. F de x est égal x racine carrée de x carré moins 1. df à quoi égal? X appartient à R, tel que x au carré moins 1 est supérieur ou égal à
0. C'est-à-dire x appartient à R, x carré supérieur ou égal à 1. Donc, c'est-à-dire x appartient à R, x supérieur ou égal à 1, x inférieur ou égal à moins 1. D'où هو l'intervalle moins l'infini moins 1 وهذا هو l'intervalle 1 plus l'infini. Donc لاحظوا هنا quel que soit x appartient à moins l'infini moins 1 ou bien appartient à 1 plus l'infini. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini, pardon, moins 1, donc son opposé appartient à 1 plus l'infini. Et l'inverse, si x appartient à 1 plus l'infini, donc moins x, son opposé moins x, appartient à moins l'infini moins 1. Donc, quel que soit x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, on a moins x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. D'où, si x appartient à df, on a moins x appartient à df. La première condition satisfaite. Demande la deuxième condition. F de moins x est égal. Là, il y a moins x fois la racine carrée de moins x au carré moins 1. Donc, ceci est égal. Il y a moins x, la racine carrée de x carré, moins 1. وهذه l'expression هذه هي l'expression de f de x. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f de moins x égale à moins f de x. Alors, de 1 et 2, on déduit que f est une fonction impaire. فاش كنلقاو f de moins x égale à f de x, on déduit que f est pair. فاش كنلقاو f de moins x égale à moins f de x, on déduit que f est impair. Maintenant, on passe au troisième cas. On a f de x est égal à la valeur absolue de x fois x carré plus x. On a df, directement df est égal à r. ما كاينش فيها لا راسين كاري، ما كاينش فيها دوميناتور، ما كاينش فيها tangente. Donc df est égal à r directement. Donc la première condition pour montrer que la fonction est paire ou bien impaire est satisfaite. Donc df est symétrique par rapport au 0. Alors, quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à
df. D'abord, f de moins x. F de moins x. À quoi égal? Il y a la valeur absolue de moins x fois moins x au carré plus moins x est égal, la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x, moins x au carré est égal à x au carré moins x. Donc, Hadi est différent à f de x. Est différente aussi à moins f de x. Donc, f ni pair ni impair. Quatrième cas. On a dans ce cas f de x est égal x occupe sur la valeur absolue de x moins 1. df est égal à x appartient à r, tel que la valeur absolue de x moins 1 est différent à 0. Est égal à x appartient à r, tel que la valeur absolue de x est différent à 1. Donc, df tel que x est différent à 1 et x est différent à moins 1. D'où df est égal à, il y a moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. هذه df. Donc, إذا لاحظتوا أن هنا df راه متماثلة. كاين هاد الانترفال هذا هو المقابل ديالو، ولاحظوا أن هذا راه متماثل بالنسبة للزيرو. Donc, quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df. Donc la première condition est satisfaite. Maintenant, on passe au cinquième cas. Qu'est-ce qu'on a dans ce cas? F de x est égal à x exposant 4 plus x. df est égal à r. Donc la première condition est satisfaite. Quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df. Puis on passe aux deuxième condition. F de moins x est égal à moins x exposant 4 plus moins x est égal à x exposant 4 moins x. Elle est différente à f de x est différente à moins f de x. Une autre fois, f ni pair ni impair. Sixième cas. F de x est égal la valeur absolue de x plus 3 plus la valeur absolue de x moins 3. Directement, on a df est égal à
R. Donc, la première condition est satisfaite, quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df. D'abord, نشوفوا f de moins x. F de moins x est égal à moins x plus 3 plus moins x moins 3. Donc, هذه هي la valeur absolue de 3 moins x plus هذه هي la valeur absolue de moins x plus 3. Donc, ça égale عددين متقابلين عندهم نفس القيمة المطلقة. دونك هذه هي la valeur absolue de x moins 3 وهذه هي la valeur absolue de x plus 3. x plus 3 la valeur absolue de x plus 3 هي هذه, la valeur absolue de x moins 3 هي هذه. Donc ceci est égal à f de x, d'où f est pair. Maintenant on passe au 7e cas. On a dans ce cas f de x égale x fois la valeur absolue de x sur la racine carrée de x carré plus 1. On a x carré plus 1 est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à R. Donc هذه toujours كبر قطعا من صفر. علاش؟ لأن x carré supérieur ou égal à 0, donc x carré plus 1 est supérieur strictement ou égal à 1, donc il est supérieur strictement à 0. Donc معمرة تكون هذه égal à 0. D'où df est égal à R. Donc هذه بلا ما كل مرة نبقى نعاودها. عندنا la première condition est satisfaite. Deuxième condition, f de moins x est égal à x, pardon, il y a moins x fois la valeur absolue de moins x, là, la racine carrée de moins x, le tout au carré plus 1 est égal. La valeur absolue de moins x, là, il y a la valeur absolue de x, donc là, عندنا هاد الموان غنجيبوها هنا. راه هي x, la valeur absolue de x على la racine carrée de moins x au carré هي x au carré plus 1. وهاد la fonction هادي راه هي la fonction f. Donc ceci est égal à moins f de x. Donc df متماثلة وعندنا f de moins x كتساوي ناقص f de x. Donc f est une fonction impaire. La dernière question, f de x est égal. La valeur absolue de 2x moins 1 plus la valeur absolue de 2x plus 1, le tout sur, pardon, moins, ici on a moins sur x. Donc cette fonction est définie si x est différent à 0. Donc le domaine de définition de f est égal à R étoile qui est égal à moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Puis on compare f de x et
f de moins x. f de moins x est égal. Et à la valeur absolue, il y a moins 2x moins 1, moins x fois 2, il y a moins 2x plus 1, le tout sur moins x. On va factoriser هنا par le moins. غتبقى هي la valeur absolue de 2x plus 1 moins je vais faire la même chose ici. Je vais factoriser par moins. Il nous reste 2x moins 1 sur moins x. هذا الموان اللي كاين عندنا نجيبها هنا. وهاد الموان هادي غادي نبدل بها هادو. دونك غتولي عندنا هي la valeur absolue de 2x moins 1 moins la valeur absolue de 2x plus 1 على x qui est égal هذه راه هي f de x. D'où cette fois la fonction f y pair. À la prochaine, Inch'Allah.